अरविंद केजरीवाल का कहना सी कि 90% सीटां जिहड़ियां वो इत्थे दी पार्टी ने अपनी मर्जी नाल डिसाइड कीतियां ते लगभग सारियां दे उत्ते ही जिहड़ी सहमति आ वो भगवंत सिंह मान जी ने बनाई है। आम आदमी पार्टी ते किसान मोर्चा रल के इलैक्शन लड़दा सी ते बाकी पार्टियां लई एक बहुत ही वड्डा सैटबैक होना सी। संगरूर तो अकाली दल कोल MLA सन प्रकाश चंद गर्ग जी, उन्हां नूं इत्थे ट्रांसफर किया गया आ, वो शायद अपनी मर्जी नाल आए सी। अज गर्ग साहब ये जरूर सोच रहे होने ने कि जे मैनूं पता हुंदा कि इत्थे झंडे ने झंडा कढ़ना तो फिर मैं जे ना भी आउंदा तो सर जांदा। ये दावे ने, ये वादे ने कि ये लारे ने, पर केजरीवाल साहब ने शब्द नवां लभ्या सी कि ये गारंटी है। बीजेपी सत्ता तो बाहर सी ते पिंजरे दा तोता दसदी सी, हुण उन्हां ही संस्थावां नूं बिल्कुल अपने हत्थ विच फड़े डंडे दे तरीके दे नाल उन्हां नूं इस्तेमाल करदी आ विरोधियां दे उत्ते। भारत दी 40% आबादी कोल जिन्ने पैसे ने, 40% आबादी मेरा ख्याल है कि 45 तो 50 करोड़ दे करीब बन जांदी है ते उन्ने पैसे 142 लोगों कोल ने। इन्नी डाइवर्सिटी, इन्नी जिहड़ी आ वो वड्डा बैलेंसड गैप है साडे मुल्क दे विच कि जिन्हां कोल हन उन्हां कोल अंत कोई नहीं, जिहदे कोल है नहीं उहदे कोल 3 टाइम दी रोटी दे भी है नहीं। हैरानीजनक या तुसीं कह लो कि बेशर्मी वाली राजनीति सामने आउंदी है। हर एक फड़िया जाण वाला बंदा ये कहता है कि मेरे उपर दूसरी धिर जिहड़ी आ वो साजिशां नाल ये काम करवा रही है। पंजाब दे विच साडे कोल अजिहियां सैकड़े उदाहरणां मिलणगीਆਂ जिथे अलग अलग लोग अलग अलग पार्टियां च ने ते विचों रिश्तेदारियां भी ने ते ये ठीक भी है। मैनूं इदां लगदा जे असीं सियासी कहानियां सारियां समझणीਆਂ होण ते फिर सानूं आम लोकां नूं, साडे वोटरां नूं, साडे दर्शकां नूं इहो ਜਿਹੇ ही बनना चाहिदा कि वोट जिहनूं मर्जी पाईए, लड़ीए ना। पंजाब नूं लैके बीजेपी दा वड्डा जिहड़ा ध्यान आ वो इसे गल नूं आ कि 117 ਦੀਆਂ 117 सीटां दे उत्ते साडे कोल नुमाइंदे ते होण। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाबी नैशनल TV ते प्रोग्राम है जी विचार चर्चा। हर रोज़ की तरह अज दे प्रोग्राम दे विच भी कुछ खास खबरां ते चर्चा करांगे। अखबारां दीयां सुर्खियां बणीआं होईआं खबरां नूं खंगालांगे ते स्टूडियो च इस वेले मेरे नाल एज एन एक्सपर्ट मौजूद ने अमृतपाल शर्मा जी। सत श्री अकाल शर्मा जी, स्वागत करते हैं जी। सत श्री अकाल सुलीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਧੂਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਠੰਡ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮਾਈਲੇਜ ਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ फ़ोन ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਿਓ, ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕਮਾਤਰ MP ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜਨਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5-4 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਲਹਿਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਟ ਲੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PPP ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਲੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਬਣਾਇਆ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ
ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਵਰਨ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ 104 ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ 13 ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 12 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 90% ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਖਬਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਰਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਲਟ ਫੇਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਲਟ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 1000 ਚੋਂ 1-2 ਵਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਧੂਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੀ ਤੇ 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ 5 ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਆ, 4 ਵਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਆ, 1-2 ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,63,000 ਵੋਟਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 85-86 ਹਜ਼ਾਰ ਮਰਦ ਨੇ ਤੇ 78,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਵੋਟਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਸੀਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਵਲੀਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਦੋਂ 10,000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਮਾਰਜਨ 10,000 ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ CPI ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸੀ। 4,000 ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ ਸਿਰਫ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ CPI ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 2600 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਤੇ 1400 ਵੋਟ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਉਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟੋਟਲ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 4 ਤੇ 2 6 ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੇ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਰਹੂਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਡਰ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਧੂਰੀ ਸੀਟ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ ਜਾਂ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਉੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, 40-42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੇਵਲ 2800 ਵੋਟ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 46,000 ਵੋਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ ਤੇ 49,000 ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਸੀ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ MLA ਸਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗਰਗ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਝੰਡਾ ਗੱਡਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਹੌਟ ਸੀਟ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। 4-5 ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 4-5 ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10, 12, 15 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕੋਗੇ। ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ 94-95 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸੀਟ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਟਾਏ ਗਏ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਉਹ ਭਲੱਥ ਤੋਂ ਲੜਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸੀਟ ਵੀ ਹੌਟ ਰਹੇਗੀ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੜਨਗੇ। ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਂਵਲਾ ਦੀ ਸੀਟ ਹਾਲੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ
ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲੜਨਗੇ ਉਹ ਸੀਟ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 1% ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਵੱਧ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੂਰੀ ਸੀਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਲਾਲ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੋਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਪਾਉਂਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉੱਥੇ MP ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ MP ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਸੀਟ ਤੇ ਕੀ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਬਹੁਤ ਯੂਥ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ 92% ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ 111 ਦਿਨ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਖੂਬ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਧੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੌਟ ਸੀਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆ ਗਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਦੌੜ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਮੇਰੇ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਲਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਵਾਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿੰਨਾ ਲਿਆ ਕੇਸ ਦਾ, ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਾਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਇਹ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸਵਲੀਨ ਜੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇ, ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੀਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਾਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਸਹੁੰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ। ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮੂਲ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਯਤਨ ਕਰੇ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਣ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰੇ, ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇਕਰ ਨੀਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ CM ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਉਡੀਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ CM ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨੋ, ਤੇ CM ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿਹਰਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਡਿਨਾਈਡ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੈਕ ਬੈਂਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੀ ਕਤਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਨਾਮ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਲੁਕਵਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਯਕੀਨ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ 3-4 ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੁਵਲਿਨ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਕਿ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਈਟ ਵਾਚਮੈਨ ਵਰਗਾ ਸੀਐਮ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਾਸ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੈਚ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛੱਡਦੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ 10-15-20 ਦਿਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਫੇਜ਼ ਯੂਪੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਗ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦਬਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਚਿਹਰਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹਾਲੇ ਮਜਬੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਮ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਗੇ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹਾਲੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਦਮਖਮ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਲਾਨ ਦੇਣ ਜੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲ ਈਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੋਪ ਦਾ ਆਪਣੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ? ਸਵਲੀਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ CBI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਕਲ ਯਾਦ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੜੀ ਸੀ ਕਿਤੋਂ,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜੀ। ਉਸੇ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੇਡਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੇਡ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਈ 100 ਕਰੋੜ ਨਕਦ ਫੜੇ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਅਮਾਉਂਟ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 84% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ ਤੇ 40% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 142 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਜੀ। ਬੜੇ ਰੋਲ ਘਚੋਲ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 40% ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, 40% ਆਬਾਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 45 ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ 142 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ, ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬੈਲੈਂਸਡ ਗੈਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 40 ਲੱਖ, 50 ਲੱਖ, 1 ਕਰੋੜ, 2 ਕਰੋੜ, 5 ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, MLA ਬਣਦੇ ਨੇ, MP ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਈ 100 ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਘਪਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਖਾ ਲਈ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ 100 ਕਰੋੜ 200 ਕਰੋੜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਬ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 100 ਜਾਂ 1000 ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਘੁਟਾਲੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਅਮਾਉਂਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਰੇਟ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਭਾਣਜਾ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਫਸਟ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਕੈਸ਼ ਫੜੀ ਜਾਣੀ, 20-22 ਲੱਖ ਦਾ ਸੋਨਾ ਤੇ 10-10 12-12 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਓਲੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ 300 ਕਰੋੜ ਕੈਸ਼ ਫੜ ਲਿਆ, 350 ਕਰੋੜ ਕੈਸ਼ ਫੜ ਲਿਆ, 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਅਮਾਊਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਫੜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਰੇਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਮੰਨ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰੇਡ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਬੋਟਾਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲਾਗਲੇ ਦੇ ਘਰੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੈਸ਼ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸਵਲੀਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੀ ਬਣਨੀ ਆ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੁੜਮਾਈਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੌਂਚਲ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਇੱਧਰ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਰੌਲਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਫਲਾਨੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਨ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਧਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਹਲਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ 2 ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਝੰਡੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਰਚਾ 'ਚ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਝੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੋਠੀ ਆ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈਏ, ਲੜੀਏ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਠੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ, ਹਾਲੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇਤਫਾਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ MLA ਨੇ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਅਦਿਤੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ MLA ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ MLA ਸੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਯੂਪੀ 'ਚ MLA ਸੀ। ਅਦਿਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਝੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ 2 ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਯੂਪੀ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਇਟਾਵਾ ਤੇ ਮੈਨਪੁਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਦੋਂ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਸਨ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਰੂਹ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਆ ਉਹਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਲੀਨ ਜੀ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੰਤਰ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਥੋਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰੀਆ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਹ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਐਮਪੀ ਰਹੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਨਾ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਨ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਮ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੀ ਚਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਹਰਕ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ। ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ, ਹਰਕ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਐਮਪੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਦ ਦਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ, ਆਪਣਾ ਦਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਪਣਾ ਦਲ ਵਾਲੀ ਅਨੂਪ੍ਰਿਆ ਪਾਠਕ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਐਮਪੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਮਪੀ ਆ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਠਾ ਪਟਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ 2 ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ 20, 25, 23 ਸੀਟਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਆ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 117 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਧੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 80 ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਪਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਟਿਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਨੇਬਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹੀ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕਿ 117 ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੜਾ ਸਕੀਏ। ਜਿੱਤਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਿੱਤਣ, ਅਸੀਂ 22 ਦੀ ਬਜਾਏ 27 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਤਿਆਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 100 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਤੋਂ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, 21 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ 11-12 ਦੀਆਂ ਬੰਗਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 100 ਸੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਫਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਲੀਨ ਜੀ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਸਾਮ ਦੀ। ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 5-10 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਥੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 16 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਕੈਡਰ ਸੈਟਅਪ ਕਿੱਦਾਂ RSS ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ, ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਦਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਖਲਾਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਆ ਉੱਥੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੌੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਛਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਨਾਮ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਫੁਰਤੀਲਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਛਵੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਬਣੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਹੋਣ, ਇਹ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ MLA ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਣ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀ ਟੌਰ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 22 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਆ ਉਹ 22 ਤੋਂ 27 ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, 27 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਲੀਨ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ TV। ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ।